हालेलुया 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 थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਏ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ तो अपने सिर के उपर एक बहुत बड़ा बोझ रखता आ, बहुत बड़ी चिंता रखता आ और उहदे जिहड़े राह आ वो नाश वल नूं चले जांदे आ। पर जरूरी है कि अज असीं परमेश्वर दे वचन दे अनुसार परमेश्वर नूं याद करिए, खुदा दे वचन नूं पढ़िए, परमेश्वर दी आराधना विच जाइए, परमेश्वर दी वर्शिप करिए। शिफा चर्च मिनिस्ट्री तुहाडे सारिआं दा वेलकम करदी है, स्वागत करदी है और ਅਸੀਂ खुदा दी हज़ूरी विच चलांगे। इस तो पहला कि ਅਸੀਂ प्रार्थनावां दे विच वचन दे विच अज दे छुटकारे दे विच अज दी स्पैशल आराधना विच स्पैशल अज दी प्रेयर दे विच तुसीं अपनी जिंदगियां विच छुटकारा पाओ और अपनी जिंदगियां च तुसीं अज परमेश्वर पिता नूं अपना सको। तुहाडे दिल ओपन होण, हिरदे बदन। अज हरेक वो चीज़ जिहड़ी सानूं परमेश्वर दे वचन तो दूर करदी आ साडी जिंदगियां चों जाए, तुहाडे घराने दे घराने बचाए जाण, तुहाडे परिवारां च शांति आए। जरूरी है कि पहला असीं परमेश्वर दे पवित्र वचन दे द्वारा आराधना करिए, वर्शिप करांगे, उसदी स्तुति गावांगे। हालेलुया, क्योंकि वो भला परमेश्वर आ। आइए साडी टीम नाल मिलके असीं परमेश्वर दी भला आराधना करांगे, स्तुति करांगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद। यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकन खुलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकन खुलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकन खुलाना। सोनी जामा गल्ला सोने नासरी दिया, मेरा दिल करे मुंह कुछ बुलाना। सोनी जामा गल्ला सोने नासरी दिया, मेरा दिल करे मुंह कुछ बुलाना। सोनी जामा गल्ला सोने नासरी दिया, मेरा दिल करे मुंह कुछ बुलाना। सोनी जामा गल्ला सोने नासरी दिया, मेरा दिल करे मुंह कुछ बुलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए। सब जन साडे नाल मिल के तारीफ करके खुदा दी महिमा करिए। सब जन मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकन खुलाना। मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकन खुलाना। मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकन खुलाना।
बोलिए हालेलुया। हालेलुया। ये सब खुदा दी हुजूरी च आ जाइए। मैं चाहना सब इस फेसबुक लाइव दे नाल ऑनलाइन हो जाइए, इस मीटर दे नाल जुड़ जाइए, खुदा दी हुजूरी दे विच आ जाइए। जो खुदा दे दास थोड़े समय तो बाद परमेश्वर दा सामर्थी वचन लेके फेसबुक उत्ते लाइव होणगे। उस तो पहला सी खुदा दी हुजूरी च आवांगे। ये सब जन अपने हत्थां नूं जोड़िए, अपनी अखां नूं बंद करिए। मैं चाहना सब भैणां ते माता अपने सिरां ढक लैण। ਅਸੀਂ खुदा दी हुजूरी दे विच आ जावांगे। परमेश्वर दा ਅਸੀਂ धन्नवाद करांगे, खुदा दा ਅਸੀਂ शुक्रिया करांगे जो सारी आराधना दे योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा दे जरिए साडे विचकार है, उसनूं अपने मन च पुकारिए, अपने जीवन च पुकारिए, अपने दिल च पुकारिए। पवित्र आत्मा दी हुजूरी नूं महसूस करिए। हालेलुया। आइए सब जन साडे नाल मिलके खुदा दी आराधना दे विच जुड़ जाइए। चाहे ਅਸੀਂ अपने अपने घरां विच बैठे हां, चाहे आपां किसी भी स्थान ते क्यों ना इस समय बैठे होइए, मैं चाਹੁੰਦਾ सब साडे नाल मिलके खुदा दी हुजूरी दे विच आ जाइए। क्योंकि खुदा दा वादा जिथे 2 ਜਾਂ 3 मेरे नाम च इकट्ठे होण मैं उस जगह ते हाजिर होवांगा। लिखिया सर्वव्यापक परमेश्वर है, कुछ समय हर जगह मौजूद रहने वाला परमेश्वर है। आइए सब खुदा दी हुजूरी चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तुम हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तुम हमारे बीच में। सब जन खुदा दी हुजूरी जाके हमारे बीच में, हम तुझको पुकारते हैं, तू आ हमारे बीच में। हम तुझको पुकारते हैं। सब जन खुदा दी हुजूरी जाके हमारे बीच में, हमारे बीच में
से तू भरी दे, जो मन से तू भर दे, जो मन से तू भर दे, अपने लोगों को चंगा तू कर दे, जुम से तू भरी दे, जो मन से तू भर दे, ये तो मन से तू भर दे, तू मुझे थाम तू अपने हाथों में, तो हमारे
अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक हमें कर दे। ओ पवित्र आत्मा गए, ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा। ये सब खुदा ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਜਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਫਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਭੈਣਾ ਭਾਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਿਲ ਹਿਰਦੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਸਾਮਰਥ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਤੋਂ ਦੂਰ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਹਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਤਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੰਝ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਦੇ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ, तेरी स्तुति करने हैं परमेश्वर, तेरे नाम ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾने हैं परमेश्वर। जलाली बादशाह तेरा धन्यवाद, तेरे लहू की जय जयकार करते हैं। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद परमेश्वर। आप हमारी रात दिन वक्त विराजमान है परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपकी हजूरी हम पर है परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, आपका नाम ऊंचा किया जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदा दी तारीफ करते हैं दे पवित्र कलाम दे लई, पवित्र हजूरी दे लई। और पिछले संडे में दस रहा सीगा परमेश्वर के वचन चुके परमेश्वर बड़ा अद्भुत है, परमेश्वर बड़े काम करता है, अनोखे काम करता है, चमत्कार करता है। और राइट असी टेस्टमनी सुनी सी परमेश्वर दी नाम दे विच किस तरह एक ब्रदर दा जीवन बदल गया परमेश्वर दे नाम दे विच, छुटकारा पाया,
ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਆਮੇਨ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੋਟੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ, ਆਈਏ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਤੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਚਾਲਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਛਲੀ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਛਲੀ ਤੜਫਦੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿਮੜ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਕਈ ਵੇਲੇ। ਅਰੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਜੀਭ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੂਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਓ, ਮਰ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਏਦਾਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਗਾਂ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਗਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਠਗੜ੍ਹ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕਿਆ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਫਰੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਉਦਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਯੈਸ, ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Our God is great. Hallelujah. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਆ। ਔਰ ਟੈਸਟਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ। ਟੈਸਟਮਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਰਥੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ
ਅੱਜ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਣੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਚਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੀ ਗॉड ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਔਰ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਸਰਾਫੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਸਰਾਫੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਾਫੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਸਰਾਫੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਰਾਫੀ ਦੇ। ਸਰਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਹਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵੇਲੇ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਪ ਆ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਪ ਆ, ਸਰਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਚਨ, ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁੱਡ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਡ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਰਚਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਜ਼ੂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਾਪ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਆਮੇਨ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਪਤ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਰ ਹੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਆਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੈਂ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ, ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਪ ਵਿੱਚ, ਗੁਨਾਹ 'ਚ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਸਰਾਫਿਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸਰਾਫਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਰਾਫਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਰਾਫਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਆ ਉਹ ਸਰਾਫਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਾਫ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਾਫਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੌਂਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਡਰ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਖਾਧਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਖਾਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਰਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਰਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ,
ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇਬਲਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸੀਗਾ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਲ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਛਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੌਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਹਾਪਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਪਛਤਾਵੇ ਤੇ ਰਿਟਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਟੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਵੱਟੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਦੇ ਵੱਟੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਟੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਪਾਪੀ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ 11 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 11 ਔਰ 12 ਆਇਤ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਯੈਸ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਕਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਿਰਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਈ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਧਾ? ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਬਿਰਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਆਦਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਤੂੰ ਉਹ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ? ਕਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਆ ਤੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਛਤਾਪ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਛਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਆ? ਜਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ ਮਾਫੀ ਦਾ, ਤੌਬਾ ਦਾ, ਤੌਬਾ ਦਾ। ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਦਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤੌਬਾ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ? ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਲਟਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਂ ਔਰਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਤੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੀਵੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੂਗੀ। ਹਾਂ, ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੀਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੀਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਧਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅੱਜ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਆ
स्वर्ग दे रास्ते उन्हां लई खुल जांदे आ। यस हालेलुया हालेलुया। हालेलुया और परमेश्वर दा प्यार, परमेश्वर दी पवित्रता, परमेश्वर दी बरकत, परमेश्वर दी आशीष उस घराने ते उस टब्बर ते उन्हां शरीरां ते उतरदी मैं देखदा आ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਉद्धारकर्ता ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਆਈ ਐਮ ਸੇਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इतने लिखा कि तीमी ने भी सप उत्ते की लाता, दोष लाता। अज एक दूए दे उत्ते दोष ही लग रहे आ, मैं नहीं कीता उन्हें क्या सगा, मैं नहीं कीता उन्हें क्या सगा। एक जाने नूं कोई समझाया जांदा ते उन्हें होर किसे दे उत्ते ला देना इल्जाम, उन्हें होर किसे ते ला देना, परिवार दे होर किसे मैंबर ते ला देना, परिवार दे होर किसे दे, फिर रिश्तेदारां दे उत्ते, फिर समाज दे उत्ते। लास्ट विच उन्होंने मनना ही नहीं कि असीं कुछ गलती कीती आ। शैतान ने इन्नी बुद्धि भ्रष्ट कीती हुई आ। पर परमेश्वर दा संदेश पहला भी इक्को सी ते यसु मसीह दा, पवित्र आत्मा दा, यूहन्ना दा, चेलियां दा संदेश भी इक्को ही आ। तौबा करो, स्वर्ग दा राज नेड़े आ, स्वर्ग दा राज नेड़े आ, तौबा करो। हालेलुया हालेलुया। ते अज यही प्रचार अज भी दुनिया ते कीता जांदा आ। यस और इसे गल्लां नूं अज मैं तुहानूं सिखाना चाहना कि सिखो ध्यान दे नाल। की होया जदों सप नूं किहा, फिर की होया? हां पढ़िए। फिर यहोवा परमेश्वर ने सप नूं आख्या हां ਭਈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ। देखो नंबर 1 पहला श्राप बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਰਾਫੀ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਤੂੰ? ਸਰਾਫੀ ਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੀ ਆ? ਡੰਗਰ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਕਈ ਮੇਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਪ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵੱਖੇ ਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਉਸ ਸੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਪਾਰ ਤੁਰੇਗਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਹੂੰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਵੇਗਾ ਹੂੰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਰਾਪ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ, ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਇਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ਰਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ 16 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਰਾਪ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਰਭ ਦੀ ਪੀੜ ਬਹੁਤ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਪੀੜ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਗਰਭ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਵਾਂਗਾ।
ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਪੀੜਾ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਆਮੇਨ, ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਕਿੰਨੇ ਵੈਦ, ਕਿੰਨੇ ਹਕੀਮ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ। ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਇੰਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਸੱਚਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਗ੍ਰੰਥ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਰਾਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇਵਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਉद्धार ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਾਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਵੱਲ ਆਨੇ ਆ, ਮੈਂ 4 ਸਰਾਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ 4 ਸਰਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਸਰਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਦਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਦਮ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਆਦਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ 17 ਆਇਤ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ ਤੀਸਰਾ ਸਰਾਪ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਖਾਧਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਈ, ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਸ਼ਰਾਫਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਰਾਫਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਫਿਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਕੀ ਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਪ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਖਾਵੇਂਗਾ, ਉਹ ਕੰਡੇ ਔਰ ਕੰਡਿਆਲੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਗਾਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡੇ ਉਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਤੀ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਫਿਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਗ ਪੱਤਿਆ,
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਗ ਪੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਗ ਖੜਦੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗॉड ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਟਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ क्षमा ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਗੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਰਾਫਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਫਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਮਚ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਿਕਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਫਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਰਾਫਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ਰਾਫਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੌਥਾ ਸ਼ਰਾਪ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ ਅੱਗੇ ਦੀ 19 ਆਇਤ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੁੜਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੁੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੁੜਕਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੁੜਕਾ, ਮੁੜਕਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਰਮੀ, ਪਸੀਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਜਾਵੇਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਪ ਸੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਰਾਪ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਚਨ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਨ ਉੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਉੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਡੇ ਵੀ ਉੱਗ ਖੜਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਛੁੱਟਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਰਾਈਟ ਚੁਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੈਫਟ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਨਾ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਰੋਂਗ ਚੁਣਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਂਗ ਹੀ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਰੋਂਗ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਰੋਂਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਰਕ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਰਾਈਟ ਚੁਣਿਆ, ਸਹੀ ਚੁਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਾਈਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਲੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਤਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਚੁਣ, ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੁਣਨੇ ਦੇ ਲਈ। ਲੂਤ
लूत ने उस आराम वाली जगह ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਜਰਦਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਉਮਰਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਹਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਉਮਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਰਸਾਈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਉਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਰਸੀ तो सारे जड़े मैदान सगे हरे भरे बिल्कुल सुख के स्वाद की तरह बन गए। मेरे कहने का मतलब कि आदम अते हवा नूं जदों परमेश्वर ने मौका दिता कि वह माफी मंग लैण, सुधर जाण जां अपने खुदा दे उत्ते विश्वास कर लैण कि वह माफ कर सकदा आ, पर उन्होंने इस गल नूं ना मन्निया। उन्होंने की चुनिया? उन्होंने उस शैतान दियां गल्लां नूं, ईवल स्पिरिट दियां गल्लां नूं, उस सप दियां गल्लां नूं सुनिया, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੋਏ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਕਰ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮਰਪਣ ਰੱਖ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, क्योंकि जिस परमेश्वर ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ क्षमा ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਇਆਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਾਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਣ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਵਾਹਿਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ मैं एक पिंड दे विच हां ते मैं उस पिंड दे विच ही रवांगा। नहीं, जे मैं पिंड दे अपने दादे परदादियां नूं जानदा ते इस तो इलावा कोई है ही नहीं। परमेश्वर ने कहा वो तेरे दादे परदादे तेनू बचा नहीं सकदे। तू जरा ध्यान कर, जेड़े तेरे दादे परदादियां दे भी प्यो दादे अगे तो अगे आ, उन्हां ने जदों श्रापित होए, पाप कीता, खुदा दी हज़ूरी चों भजे ते अज तुसी भी ओ भज दौड़ दे विच शामिल हो ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੋ ਤੇ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਾਫਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਸਰਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ 4 ਸਰਾਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਰਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ कि यीशु मसीह दे द्वारा थानू आजादी मिलदी आ। हालेलुया। क्योंकि जे परमेश्वर ने श्राप दिते तां पंजवां इनू असीं श्राप भी कह सकते हैं, इनू असीं आशीष भी, इनू असीं छुटकारा भी, इनू असीं कह सकते हैं माफी भी, इनू असीं रास्ता भी कह सकते हैं, गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं। पंजवीं गल कि यीशु मसीह दे द्वारा अज हरेक इंसान 4 श्रापां तो मुक्त हुंदा ते अपनी जिंदगी विच कामयाब हुंदा आ। हालेलुया। हालेलुया। ते अज जरूरत आ कि तुसी जरूर इस गल नूं अपने माइंड च, अपने दिल, अपने दिमाग दे विच इनू आण दियो कि परमेश्वर मैनू मेरे श्रापां तो आजाद करेगा। अज जदों धरती श्रापित होई, शैतान श्रापित होया, सप श्रापित होया अते आदम और हवा श्रापित होए ते बाइबल च लिखिया कई उन्हां दी अंश श्रापित होई। अज बहुत सारे बच्चे जिहड़े पैदा हुंदे, कईयां दे अंग नहीं हुंदे और कईयां दे जमांदरू भोंदू पैदा होंदे आ, पैरालाइज पैदा होंदे आ। ये सारे श्रापित आ। बाइबल च लिखिया धन है वो औरत जिन्हों गर्भ दियां पीड़ा नहीं लगियां। हालेलुया। उस औरत नूं धन किया गया आ, ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਗੁੱਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ, ਮਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਗਈ ਆ।
ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਫਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ, Yes, ਤੁਹਾਡੀ amen. ਜ਼ਮੀਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, Amen. ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ Amen, amen. ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ਵੰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਾਪ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗॉड ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋ, ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ। रबा थानिशो दो लोबोती का रबा बाबा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आज बंधन टुटन परमेश्वर तेरे लोग आजाद होने यीशु मसीह के नाम विच, आजाद हो जाने यीशु मसीह के नाम विच, आजाद होने यीशु मसीह के नाम विच। हालेलुया। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा दी शक्ति दे नाल प्रभु जो शुरुआत विच सी ते अज भी हो रहा है, कुछ भी नवा नहीं, सब कुछ हो चुका है यीशु मसीह दे नाम दे विच। आज मैं प्रार्थना प्रभु इस तो पहला कि मैं खुदावंद खुदा तेरे लोकां लिए प्रार्थना करा, आज प्रभु मैं चाहना कि तेरी बेदारी तेरे लोकां ते छाया करे परमेश्वर, तेरा छुटकारा आए परमेश्वर, तेरा सामर्थी जलाल आए पिता। आज राइट सानू मौका दे रहा बदलण दा अते रिटर्न वापस आउण दा परमेश्वर। आज तेरे लोग मौके नू सांभण परमेश्वर। असराफ आजाद हो, टुटण बंदा सराफी लोग आजाद हो, बंधन टुटण यीशु मसीह दे नाम विच। जेड़े शैतानी लोग आजाद होण यीशु नाम विच। शैतानी लोग परमेश्वर शैतानी कमां नू छड्ड के खुदा तेरे कमां नू करना शुरू कर देण। ना बल ना ताकत ना पर तेरी रूह ना हो सकता है, तेरी रूह ने इनवाइट कर दिया। वेलकम होली स्पिरिट। और रबा थानिशो दो लोबोती का रबा। धन्यवाद धन्यवाद। यस होली स्पिरिट। यस कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। मेरा काम है देना शिफा, मेरा काम है देना शिफा, मेरा काम है देना शिफा, मेरा काम है देना शिफा। किसी को छोड़ूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं किसी को लहू दे विच छुटकारा उसदे,
थानी शोदो लोबोती कर रबा बाबा बा री कर रबा शोदो रोबोती कर। ये सारे प्रे दी हालत विच लागे यीशु मसीह दे नाम दे विच। I command in the name of Jesus Christ। परमेश्वर मैं कमांड करदा हां यस आमेन आमेन अज हर एक बीमार चंगा होवे यीशु मसीह दे नाम विच। और मैं बोलदा यीशु दी सामर्थ इस समय आनी शुरू हो जाए तेरे लोकां ते। सब दे बंधन टुटन परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करदा परमेश्वर खुदावन खुदा एक तो नहीं दो तो नहीं बल्कि धरती तो हर एक नशे दियां बदरूहां खत्म होन। नशे दियां बदरूहां जान यीशु मसीह दे नाम विच। इवल स्पिरिट जान यीशु मसीह दे नाम विच। फैमिली आजाद होवे। और मैं प्रार्थना करदा परमेश्वर अगर कोई अपनी फैमिली चो तेरे वचन नु जानन वाला केवल कल्ला ही आ ਜਾਂ दो जाने ते बाकी फैमिली ओदी खुदा दे वचन नु स्वीकार नहीं कर रही। और मैं आत्मा विच देख रहा आज कंप्लीट ਤੁਹਾਡਾ परिवार मसीही परिवार बन जा रहा है यीशु मसीह दे नाम विच। यस आमेन रोबोथानी लोबो शोदो रोबोती का रबा बाबा लीलो शोदो रोबोताला बाबा। हाँ पवित्र आत्मा तेरा कंप्लीट कंट्रोल चाहना है फैमिली दे उत्ते। अज बदियां खत्म होनी यीशु नाम विच। अज प्रभु जेडे लोग सराफां दे विच अपना जीवन गुजार रहे आ चाहे वो गरीबी दा श्राप बीमारी दा श्राप लाचारी दा श्राप पैरालाइज दा श्राप चाहे बीमारियां दा श्राप आज परमेश्वर तेरे समर्थी नाम विच हर एक श्राप टुटे आमेन यीशु दी सामर्थ द्वारा आमेन आज घरां दे घर बचाए जान परमेश्वर आमेन और रबा थानी शब्दो लोबोती कर। हाँ पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करदा आज खुदावन खुदा यीशु दे नाम विच तेरा वचन इन्हां दे हृदयां दे विच काम करे। हर एक सिस्टर हर एक ब्रदर दे लई छोटे बच्चों दे लई जवानां दे लई बुजुर्गां दे लई आज मेरी प्रार्थना परमेश्वर स्पेशल प्रार्थना तेरे चरणों विच। यस चाहे वो किसी भी जगह ते है प्रभु किसी भी कंट्री विच आ किसी भी देश दे विच आ किसी भी जॉब दे विच आ किसी भी एजुकेशन दे विच आ किसी भी स्थान ते आ यीशु उन्हां दे हालात बदलने शुरू हो जान। आमेन उन्हां दी जिंदगियां तब्दील होण उन्हां दी जिंदगियां विचों हर एक बैड न्यूज़ खत्म हो जाए आमेन और गुड न्यूज़ आनी शुरू हो जाए यीशु नाम विच। रिसीव करो यीशु मसीह दा नाम लेके क्योंकि खुदा दा आत्मा तुहानू आजाद कर रहा परमेश्वर दा आत्मा आजाद कर रहा यस क्योंकि जिथे परमेश्वर दा आत्मा उथे आजादी आ। यस लॉर्ड हालेलुया ओ रबा थानिश दोलोबो ठीक कर रबा बाबा। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। प्रभु आप हाजिर हैं यहाँ पर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड आमेन थैंक यू जीसस आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। यस यस लॉर्ड धन्यवाद आपका नाम महिमा के योग्य है आमेन परमेश्वर। आमेन थैंक यू लॉर्ड थैंक यू आप अपने लोगों से बात करें परमेश्वर। यस लॉर्ड आप अपने लोगों से बात करें परमेश्वर। लॉर्ड हालेलुया आप हमारे हृदयों को छुए परमेश्वर। हालेलुया ग्लोरी टू गॉड। किसी के घर में अगर कोई शराब को जादू टुना है आज वो लोग आजाद हों यीशु मसीह दे नाम दे विच। हर केस तो बाहर आन जेलां दियां नीहां हिलन आमेन जो बेगुनाह बिना जुर्म करके जेलां विच आ साडी प्रार्थना परमेश्वर आज यीशु दे नाम विच खुदा दे सामर्थ दे द्वारा ਇੱਥੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ यस ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਏ आमेन ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਪਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ प्रभु अगर वो जेलों तो बाहर नहीं आ सकते
और अपने पापा तो बाहर आ जाए, आमेन ताकि उस महामारी नरक तो ਉਹ ਬਚ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਰੇਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਹਿਮਾ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਹਿਮਾ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਮੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਧੇ। यस आमेन ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਵਧਣ, यस आमेन ਅੱਛੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਧਣ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ परमेश्वर ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣਨ, ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਸ਼ਿਵਾ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅਦਭੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ। ਆਮੀਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, Yes, Lord, ਆਮੀਨ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, Yes, ਬਲੱਸ ਆਮੀਨ, ਕਰੋ, ਆਮੀਨ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ ਖੁਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪਾਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸੌਲ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਨ ਤੱਕ ਆਣ ਪਿਤਾ, Yes, ਤੁਹਾਡੇ amen। ਭਵਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਿਤਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਝੁੱਲੇ ਟੁੱਟਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਰਾਪ ਟੁੱਟਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਰੋਮੀਓ 8:31 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਬਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਗੁਪਤ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਏ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੌਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਣ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਮਰਥ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੇਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਕਲੀਅਰ ਸੁਣ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, यस ਘੱਟ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਲੀਅਰ ਦੇਖਣ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। यस आमेन ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਫਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, यस आमेन ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਣ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। यस आमेन आमेन ਉਹ ਰੱਬਾ ਥਾਨੀ ਸ਼ੋਦੋ ਲੋਬੋ, ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਏ, ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਠਹਿਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਕਤ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਸਮਝ ਦੇ। यस आमेन आमेन ਹਰੇਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਖੌਫ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, और तरक्की तो तू पहचान वाला परमेश्वर है। और मेरी प्रार्थना परमेश्वर अज तेरे लोग सारियां पाप दी बीमारियां तो आजाद होन, टीबी कैंसर बाहर आने यीशु मसीह दे नाम विच, लोकां दी जिंदगी बदले, बंद नाड़ा खुलन यीशु मसीह दे नाम विच। और अज परमेश्वर तेरी आत्मा दी बेदारी नु महसूस करन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, तू हमारे बीच में है, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे जैसा कोई भी नहीं है परमेश्वर, तू हमारा अपना परमेश्वर है। ओ थैंक यू जीसस। लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, पापा दी माफी है। यीशु तेरे लहू दी जय, यीशु तेरे लहू दी जय, यीशु तेरे लहू दी जय, यीशु तेरे लहू दी जय। हालेलुया। और परमेश्वर तुहानू आशीष दे। और शिफा चर्च मिनिस्ट्री हमेशा तुहाडे प्रार्थना करदी आ। साडी प्रार्थना टीम, साडे सेवक लगातार तुहाडे प्रेयर कर रहे हैं। अपने प्रार्थना पॉइंट, अपनी टेस्टमनीਆਂ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ताकि ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਈਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਪਤਿਸਮਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਡੇਟ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕੋ, ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕੋ ਔਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਸਕਣ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਥਿਆਏ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਅੱਛੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਰੈਡੀ ਰਹੋ। ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗॉड ब्लेस यू। जय श्री प्रेज द लॉर्ड। आमेन। मोजिज़े 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 कहिए मोजिज़े 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 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਂਟਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਜੈ ਮਸੀਹ।